हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम देखा पीजी फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो पेपर 104 रो यूनिट 2 ओडिया ध्वनि रो वर्गीकरण। ध्वनि रो फास्विक ध्वनि रो सर्वाधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय प्रचलित स्वर और व्यंजन। जो ध्वनि स्वयं उच्चारित होता है और अन्य ध्वनि बिना साहाय्य उच्चारित होता है ताहाको स्वर ध्वनि कहा जाए। जो ध्वनि स्वर ध्वनि साहाय्य उच्चारित होता है बा अन्य ध्वनि साहाय्य उच्चारित होता है ताहाको व्यंजन ध्वनि कहा जाए। स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओष्ठ उपर निर्भर करिथांती। एही दृष्टिरु जिह्वा और ओष्ठ को नहीं उच्चारित हेउथिबा स्वर ध्वनि को प्रधान स्वर ध्वनि कहा जाए एवं वाग्यंत्रर अन्यान्य अवयव जदि एही स्वर ध्वनि उच्चारण रे व्यवहृत होइथांती ताहाको अप्राधान्य स्वर ध्वनि कहा जाए। भाषिक दुई प्रकार स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि दुई प्रकार, प्रधान ध्वनि और अप्रधान ध्वनि। एटा स्क्रीनशॉट नहीं। स्वर ध्वनिर प्रधान वर्गीकरण जिह्वार प्रकार्य दृष्टि जिह्वार विभिन्न अंश प्रकार्य दृष्टि स्वर ध्वनि को तीन भाग में विभक्त कर यथा अग्रस्वर, पश्चात्स्वर, केंद्रीय स्वर। जिह्वा प्रकार्य कहले एठारे आमे जिह्वार पछकू बा आगकू गति सहित स्वर ध्वनिर उच्चारण रे जिह्वार केउ अंश उच्चतम स्तर रही ताहाकू बुझाई थाए। अग्रस्वर उच्चारण बेले जिह्वाटी आगकू लंबी जाए। इंग्राजी भाषा रे आई स्वर ध्वनि को जिह्वा को मूर्धा आड़ को प्रसारित करी उच्चारण करा जाय थाए। आमे ओडिया भाषार इ ए आदि अग्रस्वर अटंती। पश्चात्स्वर उच्चारण बेले जिह्वाटी पछ आड़ को टाणी होई जाए। इंग्राजी भाषा रे यू स्वर ध्वनि को जिह्वा को कोमल तालु आड़ को प्रसारित करी उच्चारण करा जाय थाए। ओडिया भाषार उ ओ केंद्रीय स्वरर उच्चारण बेले जिह्वा केंद्र ऊपर को उठी जाए। इंग्राजी भाषा रे अबाउट सिलेबल उच्चारण करी एही केंद्रीय स्वर हेतु संभव होता है। ओडिया भाषा अ दुई जिह्वार उत्तोलन दृष्टि स्वर ध्वनि को चारि भाग में विभक्त करा जायछि यथा संवृत, विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। संवृत स्वर उच्चारण बेले जिह्वार किछि अंश उपरु उत्तोलित हो जाए मुख विवर अधिक संवृत बा अधिक संवृत होता है। इंग्राजी भाषा रे आई स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा मूर्धार दिगरे उत्तोलित होता है। ओडिया भाषा रे इ उ संवृत स्वर अंतर्भुक्त। विवृत स्वर उच्चारण बेले जिह्वार किछि अंश अल्प ऊपर को उत्तोलित होता है। मुख विवर और तालु भितर अधिक फांक रही बोली खोली हो जाए। इंग्राजी भाषा रे ए विवृत स्वर ध्वनि अंतर्भुक्त करा जाय पारे। ओडिया रे अ आ तापर आसला अर्धसंवृत स्वर उच्चारण बेले जिह्वा अल्प ऊपर को उत्तोलित होता है। मुख विवर अधा संकुचित होता है। इंग्राजी भाषा रे ड्रेस शब्द को उच्चारण करिबा बेले एही अर्धसंवृत उच्चारण होता है। ओडिया रे ए ओ तापर आसला अर्धविवृत स्वर उच्चारण बेले जिह्वा ऊपर को उत्तोलित होता है। मुख विवर अधा खोला होता है। ओडिया रे ए अर्धविवृत स्वर उत्तोलित होता है। तापर आसला तीन ओष्ठद्वयर अवस्थित ओष्ठद्वयर अवस्थान दृष्टि स्वर मान को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है गोलाकृति और गोटे अगोलाकृति। ओडिया रे उ ओ उच्चारण कला बेले ओष्ठद्वय गोलाकृत होता है। आ ए उच्चारण बेले ओष्ठ अगोलाकृत होता है किंतु अ उच्चारण बेले ओष्ठद्वय अल्प गोलाकृत होता है। स्वर ध्वनि अप्रधान वर्गीकरण हेडिंग एक अनुनासिक स्वर ध्वनि जो स्वर ध्वनि उच्चारण समय कोमल तालु तल को ओहली रहिबा फल वायु प्रवाहर किछि अंश नासारंध्र बाहर को बाहरी आसे ताहाको अनुनासिक स्वर ध्वनि कहा जाए।
ଯଥା ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ। 2. ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ମୂର୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଟେକି କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଇଂରାଜୀ ବାର୍ଡ, ହର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସିଲେବଲଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। 3. ଅର୍ଘସ ସ୍ୱର। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଯଦି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଘସ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। 4 ବିଟ୍। ଦୃଢ଼ ଓ ଶୀତଳ ସ୍ୱର। କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମାଂସପେଶୀ ହୋଇ ରହିଲେ। 5. ମର୍ମର ସ୍ୱର। ସର୍ଘସ ଓ ଅର୍ଘସ ସ୍ୱରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚାରି ଓ ସ୍ୱରକୁ ମର୍ମର ସ୍ୱରଧ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ୟହ, ଓହ, ଇଏ ସ୍ୱରରେ ହ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ମର୍ମର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। 6. ମୂର୍ଦ୍ଧ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଏହି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏକ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ ଆଦିକୁ ମୂଳ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବା ମୂର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ, ଐ, ଓ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ 2ଟି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଏ, ଔ। ଇଂରାଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ 5ଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱର ଚତୁର୍ଭୁଜ। ମାନକ ସ୍ୱରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କାର୍ଟିନା ଭାଉଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମାନସ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1953 ଜନ୍ ୱାଲିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ହେଲବେଜ୍ 1780 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ସ୍ୱର ତ୍ରିଭୁଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସ୍ୱର ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରେ ଡାନିଏଲ ଜେନ୍ ସସ୍ୱର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ମାନକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଜିହ୍ୱାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସାରେ 8ଗୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଯଥା ଇ, ଏ, ଆ, ଅ, ଓ, ଉ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ପରିଚୟ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଥା ଜିହ୍ୱାର କେଉଁ ଭାଗ। 2. ବ୍ୟବହୃତ ଅଗ୍ରଭାଗ, ପଶ୍ଚ, ମଧ୍ୟ। ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ। ଓଷ୍ଠର ସ୍ଥିତି ଗୋଲାକୃତ, ଅଗୋଲାକୃତ, କୋମଳ ତାଳୁ, ଉପର ଓ ତଳକୁ। ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱାର ପଛପଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓଷ୍ଠ 2ଟି ଖୋଲା ଓ ଉଦାସୀନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାକୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଦାସୀନ ଗୋଲାକୃତ ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବହୁ ସମୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଆସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମଧ୍ୟଭାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଓ ଜିହ୍ୱା ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଓଠ ଖୋଲା ଓ ଉଦାସୀନ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଦାସୀନ ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଇ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ଆଗ ଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଉଠେ। ଜିହ୍ୱାର
ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ଓଠ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଚଉଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଲମ୍ବିଥିବାରୁ ଅଗୋଲାକୃତ ବା ବିସ୍ତୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅଗ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଗୋଲାକୃତ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଜିହ୍ବାର ପଛ ଭାଗ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ରହେ। ଓଠ ଦୁଇଟି ଗୋଲାକୃତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିକୁ ପଶ୍ଚ ଗୋଲାକୃତ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦରେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ବାର ଆଗଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଓଠ ଦୁଇଟି ଗୋଲା ଓ ସାମାନ୍ୟ ବିବୃତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଗୋଲାକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦରେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ବାର ପଛ ଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଓଠ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା ଓ ଅଧା ଗୋଲାକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ପଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦୁଇଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ, ଯେଉଁଠି ଉକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ହରାଇ ଏକ ରୂପରେ ଓ ଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରିତ ହେତୁ ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରଟି ହେଲା ଗୌଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ରହିଛି, ଯଥା ଐ, ଔ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହା ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ ଐ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଭାବେ ଆ ନୁହେଁ କି ଇ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଔ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହା ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଓ ଯୁକ୍ତ ଉ, ଔ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଭାବେ ଓ ନୁହେଁ କି ଉ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରର 1. ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। 2. ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି। 3. ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷର ପ୍ରଭାବ। 4. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। 1 ଆସିଲା। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ଅଘୋଷ କ, ଖ, ସଘୋଷ ଗ, ଘ, ଙ। କ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି, କ ଚ ଟ ତ ପ ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଚରେ ଅଘୋଷରେ ଚରେ ଆସିବ ଚ ଛ, ସଘୋଷ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ତା ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଅଘୋଷ ଟ ଟ ଠ, ସଘୋଷ ଡ ଢ ଣ। ମୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଅଘୋଷ ତ ଥ, ସଘୋଷ ଦ ଧ ନ, ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଅଘୋଷ ପ ପ ଫ, ସଘୋଷ ବ ଭ ମ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ସବ୍‌ହେଡିଂ କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଜିହ୍ବାର ପଛ ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି କଣ୍ଠ ପାଖରେ କୋମଳ
କୋମଳ ତାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଜିହ୍ବାର ଶୀର୍ଷ ବା ମଧ୍ୟଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଆଦି ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସବହେଡିଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଜିହ୍ବା ଶୀର୍ଷ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧା ବା କଠିନ ତାଳର ଉପର ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ବା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରେଟ୍ରୋଫ୍ଲେକ୍ସ ଧ୍ୱନି ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଭାବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଇତ୍ୟାଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସବହେଡିଂ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଜିହ୍ବା ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଦନ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଇତ୍ୟାଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇଁ ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଇତ୍ୟାଦି ଓଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ହେଡିଂ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି ସଂସ୍କୃତର କୌମ୍ବଦୀରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପତଞ୍ଜଳି ଏହାକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଯଥା 1 ବିନାର, 2 ସମ୍ବାର, 3 ଶ୍ୱାସ, 4 ନାଦ, 5 ଘୋଷ, 6 ଅଘୋଷ, 7 ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, 8 ମହାପ୍ରାଣ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସ୍ପର୍ଶୀ, 2 ସର୍ଘର୍ଷୀ, 3 ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ, 4 ନାସିକ୍ୟ, 5 ପାର୍ଶ୍ୱିକ, 6 ଲୋଡ଼ିତ, 7 ତାଡ଼ିତ, 8 ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। 1 ସ୍ପର୍ଶୀ ସବହେଡିଂ ସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଉଭୟ ଓଠର ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ ଜିହ୍ବାର ତଳ ଓଠ ଓ ଉପର ଦାନ୍ତ ଆଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ବାୟୁ ବାହାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅପସରି ଯିବା ପରେ ବାୟୁପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଓଷ୍ଠୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି, ଜିହ୍ବାର ଦନ୍ତ୍ୟରୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଷ୍ଟ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ପ ଫ ବ ଭ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂଘର୍ଷୀ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନିରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବାୟୁମାର୍ଗ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଧ୍ୱନିର 2ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ ଓ ହ। ସ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବତ୍ସର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ତିଆରି ବେଳେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବତ୍ସର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରେ ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଏ ହ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଗଳା ଓ ଛୋଟ ଜିଭ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାୟୁ ମାର୍ଗକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଓ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହା ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ନ ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ଡେରିରେ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ସ୍ଫୋଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେହି ଅଂଶରେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘ ଅଟନ୍ତି। 4. ନାସିକ୍ୟ। ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କୋମଳ ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପନ ହେବାରୁ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଟ ଣ ନ ମ ଇତ୍ୟାଦି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନାସିକ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କ, ଖ, ଗ, ଘ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାନୁନାସିକ। କ, ଖ, ଗ, ଘ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। ଟ, ଣ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ। ଏହା ହେଉଛି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। 5. ପାର୍ଶ୍ୱିକ। ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମୁଖ ଭିତ୍ତିବରର ମଧ୍ୟରେଖାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜିହ୍ୱା ବାୟୁମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲ ଓ ଳ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଳ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ଲ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। 6. ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ସପ୍ରଭା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଗତି ବହୁ ଭାବେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ସମ୍ବୃତ ସ୍ଥାନରୁ ବିବୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କେହି ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ପରି କମ୍ ଘୋଷ ହେଉଥିବାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି, ନ୍ୟ, ୟ। 6. ଲୋଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଳୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରେ ଓ ସେହି ଆଲୋଡ଼ିତରୁ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଉ ଧ୍ୱନି ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଡ଼ିତ। 7. ତାଡ଼ିତ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ପଛକୁ ଓଲଟି କଠିନ ତାଳର ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ପରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ତାହାପରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ। ଜିହ୍ୱା ଖସିବା ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାର ପଛ ଭାଗ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ପିଟି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବା ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଗୁଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତ, ଢ ହେଉଛି ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି। 3. ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷର ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ଚାପରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହି ଘୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣରେ ବର୍ଗର କ, ଚ, ଟ, ପ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଅଘୋଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ତଥା ଜ, ର, ଳ, ବ, ହ ହେଉଛି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀକରଣ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାୟୁକୁ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅଳ୍ପ ସ୍ଫୋଟନ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ।
ମାତ୍ର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଏହି ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ କ ଚ ଟ ତ ପ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି। ଅବର୍ଗୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ।